ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। नास्ति विद्या समो बंधुः, नास्ति विद्या समं सुहृत, नास्ति विद्या समं वित्तम, नास्ति विद्या समं सुखम. There is no friend, no companion, no wealth or no bliss as great as vidya or knowledge. Gnanam bandha. Knowledge is bondage. Knowledge is power. Knowledge is the eye of desire and pilot of the soul. All our knowledge begins with the senses, proceeds then to understanding, and ends with reason. Education is the premise to acquire knowledge and make progress in the society. One can acquire knowledge through study, but the ability to use this knowledge in a practical and intelligent way is wisdom. Experience is the father of wisdom. With the mission of instilling knowledge, wisdom, and Bharatiya culture, our Vidyalaya, the temple of knowledge and wisdom, is all prepared to welcome a new tribe of enthusiastic knowledge seekers and promises to provide an excellent learning experience to develop a healthy perspective and hone the judgmental skills of learners and transform the acquired knowledge into wisdom. Namaste, Shubhodaya to one and all gathered here for the Aksharabhyasam ceremony and orientation program for the novice, Sharadites, and the parents. As per norm, let us seek blessings from the goddess of wisdom, Sharada Mata, for an obstacle-free execution of the event. For this, I request our music guru, Dr. Srimati Rajni Malya Madam, to render the prayer. इसी पुरेये शारदा माते शृंगगिरियलिह मंगलचरिते करुणिसी पुरेये शारदा माते शृंगगिरियलिह मंगलचरिते शारदा माते. Thank you for the soulful rendition and for creating a divine aura. Light thinks it travels faster than anything, but it is wrong. No matter how fast light travels, it finds the darkness has always got there first and is waiting for it. To expel the darkness of ignorance, let us bring in the bright light of knowledge by lighting the lamp. For this, I request the dignitaries on the dais to please do the honors. दीपज्योति परञ्ज्योतिः दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योतिर्नमोऽस्तु ते आत्मज्योतिप्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिर्नमोऽस्तु ते ब्रह्मज्योतिप्रदीप्ताय गुरुज्योतिर्नमोऽस्तु ते. Lamp reminds me of a beautiful quote that says, "Experience is a dim lamp which only lights to the one who bears it." Some of the aspiring little ones present here today are yet to step into the realm of new learning experiences by being a part of the auspicious ritual of Aksharabhyasam, which is the formal initiation of learning. And for the other neophytes, this is the beginning of a new journey at our Vidyalaya. On this wonderful day, I feel extremely elated to welcome you all to this unique program. Firstly, with great pride and immense joy, I welcome this exemplary, extraordinary individual whose visionary ideas, valorous achievements, passionate endeavors in the field of education
righteous values, inspirational principles, tremendous wisdom, and enduring guidance have made our Vidyalaya thrive and flourish over the years. My humble regards and heartiest welcome to the co-founder father and president of Sharada Group of Institutions, Dr. Shri M.B. Puranik sir, who is popularly regarded by the Sharadites as their favorite grandfather. A warm welcome to you, sir. I take this opportunity to welcome Shri Pradeepa Kumara Kalkura sir, the Honorable Secretary of Sharada Group of Institutions, an exceptional individual who is popular for his eloquent speeches, multifarious social activities, who is a patron of Kannada literature and a man with many jewels in his crown. A hearty welcome to you, sir. I extend my hearty welcome to Shri Sudhakar Rao Pejawar sir, Honorable Trustee of Sharada Group of Institution, an insightful, pious veteran and a devout altruist. Warm welcome to you, sir. In words of Steve Jobs, innovation distinguishes between a leader and a follower. I feel honored to welcome the pace-setting, savvy, innovative change agent, the esteemed director and trustee of Sharada Group of Institutions, who is an avant-garde of neoteric ideas. Hearty welcome to you, sir. Leadership is something you earn, something you are chosen for. The greatest leaders is not necessarily the one who does the greatest things, but is the one that gets the people to do the greatest things. We are blessed to have one such leader amongst us, that is our Honorable Principal, Srimati Sunita V. Madi ma'am, who always inspires us with her passion and dedication for her work and encourages us to do more and know more. A warm welcome to you, ma'am. Some leaders want things to happen, some wish things would happen, but a true leader makes things happen. My warm welcome goes to the administrative principal, Shri Dayananda Katil sir, who is a symbol of optimism, hard work, and positive energy, and is ready to fight any uphill battle armed with his only weapon, that is hope. A warm welcome to you, sir. A beautiful quote says that children are great imitators, so give them something great to imitate. Parents are their child's first and forever gurus. They have the huge responsibility of molding the child's future because they are their children's ultimate role models. Warmest welcome to all the anxious and curious parents gathered here today. It gives me great joy to welcome the future of our nation, soon to be Sharadites, bustling with high energy and zeal. Special welcome to all the lovely students present here. Last but foremost, teaching and non-teaching staff of Sharada Vidyalaya. Now it's time to gain some insights from our esteemed guests with regard to today's occasion. May I now request our esteemed President sir to please share his insights with all of us. My dear colleagues from the management, the principal, staff members, dear parents and my lovely children. The children who have come to do the Aksharabhyasa after performing the Ganahoma and the prayer may not understand anything I speak now. They are very curious why my mother has got rice and turmeric kodu and a plate. Is she going to cook in the school? They are very, very curious. A few of them may be knowing, already experiencing, whatever it may be. It is very, very important and auspicious moment of every child. ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ 6 ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ 7ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತ ಕ್ರಮ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಾಲವಾಡಿ ಆಗ್ಲಿ LKG UKG ಯಾವ KG ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಕೂಡ ಅಮ್ಮನ ಸೆರಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಊಟ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಿರುಗುವುದು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ. ಶಾಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣನವರು ಅಕ್ಕನವರು ಏನೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಗ್ರಾಚಾರಕ್ಕೆ. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಮ್ಮನ ಸುತ್ತು ತಿರುಗುದು, ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಡದಷ್ಟಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಆ ನಂತರ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ಹೆತ್ತವರು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಹೇಳುವಾದಂತ 70 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, 75 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮಾತು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ.
ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡೋದು ಮಗುವಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಯಾವ ಬಾಲವಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸುವುದು, ಅಂಗನವಾಡಿಗ, ಮಂಗನವಾಡಿಗ. ನಾನು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆಲ್ರಿಗಿದ್ದಾಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅನುಭವ, ಬಾಲ್ಯದ ಅನುಭವ. ಓದಿದ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ, ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ, ಕೂಡು ಕಳಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೀಗಲ್ಲ, ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ಬದುಕುವಂತಹ ಅನುಭವ ಎಳೆಯ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ, ಬಾಲವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಅನಂತರ LKG, UKG, ಕೆಲವು ಕಡೆ LKG, MKG ಆ್ಯಂಡ್ UKG, 3 KGಗಳಿರ್ತವೆ. KG ಬೇರೆ, KG ಬೇರೆ. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು KGಗಳು, ಕೆಲವು KGಗಳು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟೋ ತಾಯಂದಿರು UKGಗಾಗುವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಗ್ಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆರಾಮವಾಗಿ ಇರಲಿ, ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲೀಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಡನಾಟ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಏನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್, ಪ್ಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಪುರಾಣಿಕರೇ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆಂಚಿ ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಳಿಸೋದಿರ, ಏನಾದರೂ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಅಮ್ಮ, ತುಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಭದ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು ಬುನಾದಿ ಬೇಕು. ಆ ಬುನಾದಿಯ ಮೇಲೆ, ಆ ಪಾಯದ ಮೇಲೆ, ಪಂಚಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಮಗು ಬೆಳೀತದೆ. ಭವ್ಯವಾದ, ಬಲಿಷ್ಠವಾದ, ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಮಹಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ವೇಗ, ಆವೇಶ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವಶನ್. ಇರಲಿ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ LKGಗೆ ಮತ್ತು UKGಗೆ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ತುಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತಿನ ಜಗತ್ತು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮಗುವಿನ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚಿಂತನೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಾಳೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಮಿಲಿಟ್ರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು, ಪೈಲಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಲಾಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಡಿಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಗ ಟೀಚರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಇಷ್ಟು ಜನ 60-70 ಜನ ತಾಯಂದಿರು ತಂದೆಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಮಗು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ? ಯಾರಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಮ್ಮ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಯುವರ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಗ್ರೇಟ್, ಗ್ರೇಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಗ್ರೇಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಯಾ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಓವರ್ವೆಲ್ಮ್ಡ್ ಯುವರ್ ಡಿಸಿಷನ್. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಾನು 7ನೇ ಮಗ. ನನ್ನ ಅಮ್ಮ, ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಕುವುದು, ಹೇಗೆ ಓದಿಸೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಮಗು ನನ್ನ ಸಂಪತ್ತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ವೆಲ್ತ್. ಅವರ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಥಾಟ್. ನಮಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಆಸ್ತಿ, ಚಿನ್ನ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ವೆಲ್ತ್. ಮೈ ರಿಯಲ್ ವೆಲ್ತ್ ಆರ್ ಮೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಒಪ್ತೀರಾ? ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾವು 9 ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ತಮ್ಮ ಜನಾರ್ದನ ಪುರಾಣಿಕರು ಅಂತ, ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ತುಳಸಿ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಅವರ ತಂದೆ 4 ಮಕ್ಕಳಾದ ನಂತರ ಅವರು ಕೇರಳದ ದೊಡ್ಡ ಜೋಯಿಸರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಅಮ್ಮ ನಿನಗೆ 4 ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಯೋಗ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವರು 4 ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು,
ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಬೊಬ್ಬೆ ನೋಡಿದರೆ ಅಳುವುದು. ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವು ಏನಾಯಿತು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಿಗೆ, ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಮಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಜೋಯಿಸ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು 4 ಮಕ್ಕಳಾಗೋದು. ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನಿಗೆ 9 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ 4 ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ವಾಸ್ತವಿಕತೆ, ಇದು ಸತ್ಯ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮಂತಹ ಯೋಗ್ಯತಾವಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು. ದೇಶವನ್ನು ಲೂಟಿ ಹಿಡಿಯುವ, ಸಮಾಜವನ್ನು ಘಾತಕ ಮಾಡುವ ಶನಿ ಸಂತಾನಗಳು ಬೇಡ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು. ಆದರೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದರೆ, ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳೋದಾಯಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಂಟಕ ಇದೆ. ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾರದಾ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ KG ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರನೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಲವಾಡಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ, ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ಕಟ್ಟಡ, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ದರು. ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್, ಯು ಗ್ರೇಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಕಿಡ್ಸ್ in Sharada. I will be ever grateful you. Not that I got the student strength, but you have given us an opportunity to grow, to prune your children as a beautiful flower. ಕಮಲದ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಹೂವನ್ನು ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿಯಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಗೋಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಶಾಲೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯ ಹೆತ್ತವರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೀವನದ ವಿಕಸನಕ್ಕಾಗಿ, ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ನಾಲೆಜ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮೆಂಟಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಮಗು ಸರ್ವತೋಮುಖವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಿದ್ದರೆ ಈ 5 ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. 1, ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಎಷ್ಟು ತಾಯಂದಿರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದ ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಿ. ಮಗು 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟು ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀರಿ. ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಗ್ರೋತ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ಸೌಂಡ್ ಬಾಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎ ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಮೆಂಟಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ, ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಂಥ ವಿಧಾನ, ನಿಪುಣತೆ, ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಮೆಂಟಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಗ್ರೋತ್, ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವಿಪುಲವಾದಂಥ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಐ ಗಾಟ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ನನಗೆ ಉಳಿದ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮೈ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಜಾಯಿಂಡ್ ದಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ with a commitment. I must do something good to the next generation. I must enjoy my teaching. I love my child. So, more than punishment, my teacher act like mothers. More than a policeman, more than a watchman, my teachers are the next mothers to your kids. Please understand that love, attachment, affection, they are going to you. And because of that, their social development, mixing with friends, the attitudes, aptitudes, they observe the teachers, their action,
ದೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ದೇ ಸಿ ದಿ ಎಲ್ಡರ್ಸ್. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣನಡತೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಭಾವ, ಶಿಸ್ತು, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೇಳೈಸಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದರ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಗ್ರೋತ್. ಇಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ, ಯಾಕೆ ತಾಯಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಮಗು ಅಳ್ತದೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊದಿಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಗಂಜಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೋಟ್ಲಿಂದ ತರ್ತೇನೆ, ಝೊಮೊಟೊನ ಏನೋ ಉಂಟು ಅದರಿಂದ ತರಿಸ್ತೇನೆ, ಅಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಮಗ ಅಂತ. ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ತನಗೆ ಅಸೌಖ್ಯವಾದ ಸಂಕಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಏನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮಗು ತುಂಬ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಮನಃಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಆ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ, ತಂದೆಯ ಮೇಲಿನ ಗೌರವ, ಹಿರಿಯರ ಮೇಲೆ ಗೌರವ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಳಕಳಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಇಮೋಷನ್ ಗ್ರೋತ್, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ, ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹಂಚಿ ತಿನ್ನುವ ಗುಣ, ಶಾರಿಂಗ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್, because of two reasons. One is their emotional growth. I am in America, I should act like an American. I may be an Indian, but I am part and parcel of the state. ಆ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Another quality which you do not find in rest of the world in much quantity, that is spiritual coefficient. ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಈ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಏನಿದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಿಗಿದ್ದಷ್ಟು ಬೇರೆಯವರಿಗಿಲ್ಲ. ದೇವರು, ದೈವ, ಧರ್ಮ, ಪಾಪ, ಪುಣ್ಯ, ಋಣ, ಈ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ, ಹೈಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಋಣ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಭಾಷೆ ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಋಣ? ಸಂಸ್ಕೃತ ಋಣ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಜನ್ಮತಃ ಜನ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ, ನನ್ನ ಮಾತೃ ಋಣ. ತಾಯಿಯ ಋಣವನ್ನು ನಾನು ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪಿತೃ ಋಣ, ಆಚಾರ್ಯ ಋಣ, ಸಮಾಜ ಋಣ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಋಣ, ಕೊನೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಋಣ ಇದೆ ಹೇಳಿ, ದೇವಋಣ. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಕೂಡಲೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ದೇವಋಣ. ನಾನು ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಹಲವು ಜನ್ಮಗಳ ಪುಣ್ಯ ಸುಕೃತದ ಫಲ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಋಣ, ನನ್ನ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಋಣ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ, ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೋಲ್ಸಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೈಲ್ಡ್ is focused in our school. Today onwards, you are the part and parcel of this institution. You are my family. I am the eldest person of this family. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಮೂಲಕ, through your child, you have given the connection to this ಶಾರದಾ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳು ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಣ್ತೇನೆ, ನೋಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅದು LKG, UKG, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಲಿ,
ಆ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಯ ಈ ಸುಂದರ ವಾತಾವರಣ, ಈ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ, ದೇವ ಮಂದಿರದ ಒಳಗೆ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಶಾರದೆಯ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಪೂಜೆ ನಡೀತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರ ಹೆತ್ತವರು, ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು, ಅವರ ಬಂಧುಗಳು ಎಲ್ಲ ಶಾರದೆಯ ಸಂತೃಪ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭವ್ಯವಾದಂಥ ಇತಿಹಾಸ, ಜೀವನ, ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ವಿರಮಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. Sharing with us all the insightful thoughts, exciting and inspiring stories, sir, and for all the invaluable advices, and for the affectionate words that you have spoken for the teachers, sir. We are really honored. Thank you, sir. Now may I request our Honorable Secretary, Shri Pradeepa Kumara Kalkura, sir, to please speak a few words. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೋರಮರ್ದನಂ ದೇವಕಿ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣ ಮುಂದೆ ಜಗತ್ತು. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ವಿದ್ಯಾರೂಪೇಣ ಜ್ಞಾನರೂಪೇಣ ಸಂಹಿತ. ನಮಸ್ತಸ್ಸೇ ನಮೋ ನಮಃ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಳ್ಳೆಯ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡುವಂಥ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೀವುಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಈ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದ್ದೀರ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ನನಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪುರಾಣಿಕರವರು ವಿದ್ಯೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ದ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಬದುಕು, ಇದರ ಬಗೆಗಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗೊಂದಲಗಳು ಇರಬಹುದು. ನಾವು ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯೋಧರಾಗಬೇಕು, ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ಭಾಗವು ಕರ್ಮತತ್ವದೊಂದಿಗೆ, ದ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ವರ್ಷಿಪ್, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಇವರದು ಮಾಡರ್ನ್, ಅಥವಾ ಇದನ್ನೇನು ಇವರು ಬರೀ ಹಳೆಯಿಂದನೇ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರಂತ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ತದನಂತರ ಬಂದದ್ದು. ಕರ್ಮಣ್ಯವಾಧಿಕಾರಸ್ಥೆಯ ನಂತರವೇ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸವಾದದ್ದು, ತದನಂತರವೇ ಅದು ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ವಿನಃ ಯಾವುದು ಹೊಸತಾದಂಥ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳು ಹಾಗೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವೇದಗಳಿಂದ ಬಂದದ್ದೇ, ಆವಾಗದು ವರ್ತಮಾನ, ಅದು ಆವಾಗ ಆಯುರ್ವೇದ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಲೋಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟು ಸಾರಾಂಶ ನಾವು ಕೊರೋನಾ ಸಮಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ದೇಹದ ಧಾರಣಾಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾ ಒಂದರ್ಥದ ಸಾಧಕದ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಕೇವಲ ಎರಡೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ವಿದ್ಯಾವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಬಂಧುಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಅಧ್ಯಾಪಕ ಬಂಧುಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಈ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕಿನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟವು ಅದು ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಹಿರಿಯರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾದಂಥ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳು, ನಾವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರುವಾಗ, ಪುರಾಣಿಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರುವಾಗ ಆಗಿನ ವಿದ್ಯಾವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇರೆ. ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಸರ್ವಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸಮಾನ ವಯಸ್ಕರು ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಣ್ಣವರು ಇರ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದದ್ದು ಕೇವಲ ಸ್ಕೂಲ್, ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಯಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ತನಕ ಒಂದರ್ಥದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅದು ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸೋದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, CBSE ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸೋದ, ICSE ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸೋದ, ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನಾನು ಹಿಂದಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಲಿಸುವಂಥ, ಈಗಾಗಲೇ ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಅವರು ಶಾರದಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರಂತ. ಶಾರದ ಅಂದರೆ ಏನು? ಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನತೆಗೋಸ್ಕರ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಓರ್ವ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನ ಸಾಧಕನಾಗುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೀವು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗೊಂದಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಬಂಧುಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ
ಅವರು ವಿದ್ಯಾಸಂಪನ್ನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಪನ್ನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣನಡತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಮನೋವಿಕಾಸವನ್ನು ಒಂದರ್ಥದ ಮನಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದೇ ಪಾಲಕ ಪೋಷಕರುಗಳ ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾನು ಓರ್ವ ಪಾಲಕ ಪೋಷಕನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದವ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾತನಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಪಾಲಕರಿಗೋಸ್ಕರವೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅದು ಆಗಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್, ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪಾಲಕ ಪೋಷಕರು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಇಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಬದುಕು, ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದರೆ 5:15 ಎದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮಗು 5:15 6 ಗಂಟೆಗೆ ಏಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಸಮಯ. ಇವಾಗ PUC ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅದು. ಇದು ಬಹಳ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಹಸಿಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಕಲುಷಿತವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಬದುಕೇ ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಶಾರದಾ ತಾಯಿಯನ್ನು ಭಜಿಸ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಅರಸಿನ ಕೋಡಿನಲ್ಲಿ ಆದಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಅಕಾರದಿಂದ ಮಕಾರ ತನಕ ಋಕಾರ ತನಕ ಬರೆಯುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಇವತ್ತಿದ್ದು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕಾಲ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯಾನುಷ್ಠಾನದ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಮುಟ್ಟನ ಬದಲಾವಣೆ, ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರೆ ಮಗು ದೇವರಿಗೆ, ನಾನು ನಂಬಿದ ದೇವರು ಇವರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಒಂದರ್ಥದ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದರ್ಥದ ಶಾಲೆಯ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ, ನಮ್ಮ ಒಂದರ್ಥದ ವಾರದ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ, ವರ್ಷದ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂದು ತಂದಾಗ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಐಷಾರಾಮದ ಇನ್ನಿತರ ಭೋಗ ವಸ್ತುಗಳು ಇದೆ, ಇನ್ನಿತರ ಭೋಗ ವಸ್ತುಗಳು ಇವತ್ತು ಲೈಬ್ರರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುವುದನ್ನು ಬದಿಗಿಡಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ವಿನಃ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಎದುರಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಬೇಡ ಹೇಳುವಂಥ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇ 1 ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಟೆಲಿವಿಷನ್, ನಾವು TV ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮಗು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮಗುವಿಗೆ ತದನಂತರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಕೃತಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವಾಗಲಿ, ನಮ್ಮಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಪುರಾಣಿಕರಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಆ ಕಾಲದ ಬಡತನವೋ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯೋ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲಿ ಒಂದೇ ಬಿಸಿಯಾದಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್, ದಿನನಿತ್ಯದ ದಿನಚರಿ, ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ತನಕ, ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಸಂಜೆ ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ 5 ನಿಮಿಷ ನನ್ನ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಹೋಗು ಮಾಡು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ನನ್ನ ನಂಬಿದಂಥ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಭಜನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ತೋತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಮುಖ್ಯ ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆ. ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ನಾವೇ ತಯಾರಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾವೇ ದೇವರಿಗೆ ಎದುರಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಗು ಅದನ್ನೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೋಗಿ ತೊಳೆಯುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ, ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ ತೊಳಿಬೇಕು, ಆ ಮಗು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹಂತಗಳು. ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ಅವರ ಹಾಗೆ ಆಗು ಇವರ ಹಾಗೆ ಆಗು ಹೇಳೋ ಬದಲು ಮಗು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅಮ್ಮನಾಗಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗಲಿ ನೀನು ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಆಗು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದಿನಚರಿಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಗು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತದೆ. 1-2 ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ವಾರದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಒಂದು ದಿವಸವಾದರೂ ನಾವು ನಂಬಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಥಳ, ಅದು ದೇವಾಲಯ ಇರ್ಬೋದು, ದೈವಸ್ಥಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಗುವನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಪುರುಸೋತಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಪುರುಸೋತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಧರ್ಮದವರು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು, ಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರವರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತೆ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಹೇಳಿ? ನಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಶ್ಲೀಲ ಉಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿ.
ಆದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮೇತ ಅದೊಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್, ಒಂದು ವಾರದ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್, ವಾರದಲ್ಲಿ ದಿನಚರಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಬಾರಿ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದಂತೇನಿಲ್ಲ, ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದಂತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಫ್ಲೈಟಲ್ಲೇ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಗೇನಿಲ್ಲ. ಒಂದರ್ಥ ಮಗುವಿಗೆ ಬದುಕಿನ ಪಾಠವನ್ನು ವಿದ್ಯೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನೀವು ಈ ಆರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೇವಲ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳಾಗದೆ, ಮಾರ್ಕನ್ನು ಗಳಿಸುವಂಥ ಯಂತ್ರಗಳಾಗದೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಪ್ರೌಢಯುತವಾದಂಥ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಧಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಪೂರಕವಾಗ್ತದೆ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾಮಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಇವತ್ತೇನು ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಅಕ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಅನ್ನ, ನಮ್ಮ ಅರಸಿನದ ಕೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು, ಅದು ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಒಂದು ಸಂಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ತಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಇಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾತು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ನಿಗ್ರಹಗಳು, ಮನೋನಿಗ್ರಹಗಳು ಅಥವಾ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಇವತ್ತೇನು ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿಯ ನಂತರ, ತಂದೆಯ ನಂತರದ ಗುರುವೇ ಅಧ್ಯಾಪಕ, ಅಂತಹ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಬಣವನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಅಧ್ಯಾಪಕದ ಸಮೂಹವನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಅವರು ಏನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನು ಪಡೀತದೆ. ಇದೇನು ನನ್ನ ಮಗು ಬರೀ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಂದಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗೃಹ ಕೃತ್ಯದ ಜೀವನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಾಗ, ನಾನು ದಿನನಿತ್ಯ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ. ಮಗುವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳಿಸಿ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಓದುವುದಿಲ್ಲ. ಮಗುವಿಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಮನಗಾಣಬೇಕು. ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಮಗುವಿಗೆ 2 ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ 4 ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ವಾಟ್ಸಪ್ನ ಸಂದೇಶ, ಅದು ಒಂದು ಬದಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಆದರೆ ಬರೆಯುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡಿ. ಕನಿಷ್ಠ ಏನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನೀವು ದಿವಸಕ್ಕೊಂದು 10 ಬಾರಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯರಾಮೋ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನಂಬಿದ ದೇವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಬರೀರಿ. ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡಿ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ತದನಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನದು ಅನುಸರಿಸ್ತದೆ. ದನವನ್ನು ಕರು ಅನುಸರಿಸಿದಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ಆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾವೇ ಪ್ರಧಾನವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ಅವಲಂಬನೆ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಬದುಕಿನೊಂದಿಗೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ 4 ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿನಾದರೂ, ಶಾಲೆಗೆ ನೀವು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು, ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿದ್ದೀರಾ, ಮುಂದೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಯಾವುದರ ಬಗೆಗೆ ಒಂದರ್ಥದ ಕೀಳರಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಆಧುನಿಕ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನೋಭೂಮಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಪತ್ತಾಗ್ತಾರೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ಮಾತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮಾತಿನಿಂದ ವಿರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. When the children grow up, more than the knowledge, it is the values that is very, very important. And this we try to instill in each and every student. And my teachers, with the blessings of Sharda Mata and our management members, they keep on telling us that we have to instill values and they guide us. And we pass on these values to the children so that they will be successful in their lives in the future. ನಮಸ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಈಗ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಹೆತ್ತವರು ಪುಟಾಣಿ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನೀವು ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಗುವಿನ ಬಲಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಅರಿಶಿನ ಉಂಟಲ್ಲ, ಆ ತೋರುಗಳಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಪಸರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಅಳಿಸಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಮಗುವಿನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರಿಸಿ, ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಸಮತಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಶ್ರೀ ಕುಲದೇವತಾ
ಓಂ. ಪುನಃ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ಅವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ನಮಸ್ತೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪುರವಾಸಿನಿ ತ್ವಾಮಹಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ ನಿತ್ಯಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಚ ದೇಹಿ ಮೇ. ಓಂ